प्यारे विद्यार्थियों 8वीं क्लास के गणित विषय नाल संबंधित सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। तो विद्यार्थियों पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा जो सैंपल पेपर ਤੁਹਾਨੂੰ इशू होया सी टर्म 2 ਦੇ फाइनल एग्जाम्स ਲਈ, तो विद्यार्थियों उसका असी भाग ਊੜਾ मतलब पार्ट ए ਜਿਹੜਾ है जिस ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਗ ਐੜਾ यानी कि पार्ट बी ਜਿਹੜਾ है वो ਅਸੀਂ ਅੱਜ डिस्कस करांगे, जिस ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 तक क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਨੇ जो कि हरेक 4 अंक ਦੇ ਹੋਣਗੇ। सो आओ विद्यार्थियों भाग ਐੜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ सवाल मतलब इस सैंपल पेपर ਦਾ 5th ਸਮ ਜਿਹੜਾ है वो ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਸਮੀਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ जो कि है 3y + 4 / 2 - 6y = -2/5। ठीक है, तो इस समीकरण ਨੂੰ ਅਸੀਂ सॉल्व करना है। समीकरण का मतलब ਹੁੰਦਾ इक्वेशन, तो इक्वेशन ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो विद्यार्थियों क्रिस क्रॉस करन तो बाद मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की होएगा इस दे आ जिहड़ी फ्रैक्शन दित्ती है इस दे हर दी यानी कि 5 की गुणा जिहड़ी है ये वाली जिहड़ी फ्रैक्शन है ये अंश नाल होवेगी, मतलब कि 5 की गुणा 3y + 4 दोनों के नाल होनी है। ठीक है, बराबर इत्थे -2 ਇਹਦੀ गुणा होगी -2 - 6 ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, सॉरी 2 - 6y ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 5 ਦੀ ਗੁਣਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 3y ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 5 × 15y ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੀ 4 × 5 ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾबर -2 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 2 ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ -4 ਮਿਲ ਗਏ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸਰਕਲ ਲਗਾ ਕੇ 2 + - ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਈਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਜਮਾ ਦੇ 2 ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਘਟਾਓ ਦਾ ਸੀ। तो जमा घटाओ इनू जो तुम अपने पेन नाल कवर करोगे तो तुहाडे कोल माइनस का निशान बचेगा। इसदा मतलब इत्थे माइनस का निशान आना सी। हुण ये दोनों माइनस माइनस है, माइनस नूं पेन नाल कवर करो तो प्लस का निशान जिहड़ा बचेगा। इहदा मतलब इत्थे प्लस का निशान आएगा, माइनस प्लस हुंदे ने। ते 6 दूनी किन्ने बन गए 12y। ठीक है, ध्यान नाल करना इनू। तो विद्यार्थियों 15y दे विचों हुण की है जिहड़ियां चल वालियां जिहड़ियां रकमां हैगियां ने उन्हां सारियां नूं एक साइड ते कर लेना है, चल नूं एक पासे कर देना है। मतलब कि आ 20 जिहड़े ने दूसरी साइड सज्जे पासे चल जाणगे ते 12y जिहड़े ने 15y दे नाल घटाओ विच हो जाणगे, क्योंकि 12y दे मूहरे जमा का निशान है। तो 15y - 12y बराबर -4 प्लस दे 20 होने करके इत्थे साइन चेंज हो जाना, ये माइनस दे 20 बन जाएंगे। तो 15 विचों 12 हुण तुसीं माइनस कीते तां ये बन गए 3y बराबर माइनस प्लस हो गए -24। तो 8 × 3 विचों 24 हुंदे ने। इहदा मतलब y का मुल जिहड़ा है वो -8 आया। ठीक है, कितना आया -8 इहदा आंसर आ गया। ओके, उस तो बाद अगला सवाल है विचों ये जां विच हैगा कि अर्जुन की उम्र श्रेया की उम्र तो दुगनी है। ठीक है, तो दुगनी है। 5 साल पहला उसकी उम्र श्रेया की उम्र तो 3 गुणा सी। दोनों की वर्तमान उम्र जिहड़ी है वो पता करनी है। तो विद्यार्थियों सब तो पहला असी श्रेया की उम्र जिहड़ी है वो इत्थे लिख लेने, मतलब एज ऑफ श्रेया दैट इज़ प्रेजेंट एज x। तो विद्यार्थियों अर्जुन की उम्र वर्तमान उम्र जिहड़ी है वो श्रेया की उम्र तो की है दुगनी, मतलब कि 2x हो गई। ठीक है, तो 5 साल पहला एक कंडीशन दी हुई है। ठीक है, 5 साल पहला का मतलब की है यही श्रेया की उम्र हुण 5 साल पहला कितनी होनी है 5 साल पहला विचों इत्थों असी 5 माइनस करने सीगे, तो x - 5 आ जाना सी। इहदे विचों असी अर्जुन की उम्र जिहड़ी है वो कितनी हो जानी 2x - 5। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के 5 साल पहला अर्जुन की उम्र, मैं इत्थे हुण एड़ा लिख देना जां पूरा लिख देना, अर्जुन की उम्र श्रेया की उम्र का किन्ने गुणा है 3 गुणा। ठीक है, ये क्वेश्चन दे विच ही दिता होया तुहानूं। ते अर्जुन की उम्र कितनी है बच्चों 5 साल पहला 2x - 5, तो श्रेया की उम्र कितनी सी x - 5। ठीक है, तो 3 गुणा इहदा हो गया। हुण इहनूं बच्चों असीं सॉल्व कर लेना है। आओ इहनूं सॉल्व करते हैं। तो विद्यार्थियों साडे कोल की प्राप्त होया सी, देखो 2x - 5 बराबर इत्थे की आया सी 3x - 15। ठीक है, तो इहनूं तुसीं नाल अपनी कॉपी ते जरूर लिखियो। ओके, उस तो बाद विद्यार्थियों इत्थे की है हुण तुसीं जिहड़ियां वेरीएबल है उन्हां नूं एक साइड ते कर लेना ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। तो 3x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2x ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ
ਇਹਨੂੰ 2x ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 15 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮਾ ਦੇ 15 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो 3x ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ 2x ਕੀਤੇ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 15 ਮਾਈਨਸ मतलब 3x माइनस 2x x बचा तो x की कीमत कितनी आ गई 15 माइनस 5 बराबर 10। ठीक है, तो ये x की कीमत 10 आ गई। ਇਹਦਾ मतलब ਸ਼੍ਰੇਆ ਦੀ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਸ਼੍ਰੇਆ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਤਾਂ x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸੀਗੀ 2x मतलब कि दुगना ਉਹਦਾ तो 2 गुणा 10 बराबर आ गया 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੇਆ ਦੀ ਉਮਰ x ਮਾਈਨਸ 5 ਆ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2x ਮਾਈਨਸ 5 ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼੍ਰੇਆ ਦੀ ਉਮਰ अर्जुन की उम्र श्रेया की उम्र तो 3 गुणा है। तो श्रेया की उम्र इत्थे कितनी मन्नी असी x माइनस 5 तो अर्जुन की उम्र 2x माइनस 5। ठीक है, तो इस तरह सवाल करना सीगा। आओ हुण अगला सम करते हैं। ये विचों की है कि सम चतुर्भुज की रचना करनी है जिसके विकर्णां की लंबाई तुहानूं दित्ती है। तो विद्यार्थियों एक सम चतुर्भुज ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਂਬਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੰਬ ਸਮ ਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 5.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ 5.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 5.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬ ਸਮ ਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਆਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਆਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟਰ ਇੱਧਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਰਕ ਇੱਧਰ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਕ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6.4 ਹੈ। 6.4 ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 3.2 3.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਫੁੱਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ 3.2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 3.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਧਰ ਆਰਕ ਲਗਾਓਗੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਕ ਆਰਕ ਇੱਥੇ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਾ ਦੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਇੱਕ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਇੱਕ ਵਿਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 5.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ 3.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ 3.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 6.4। ਠੀਕ ਹੈ, तो इस तरह ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 2 ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ MO ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਦਿੱਤੀ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ OR ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ OR ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, OR ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇੱਧਰ ਵਿੱਚੋਂ M ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ 105 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ R ਐਂਗਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰ ਗਈਆਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ E ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਦੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ M ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ O ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। O ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ 105 ਦਾ ਖਿੱਚਣ ਲਈ। ਤਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਆਰਕ 60 ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਕਿੰਨੀ 120 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜੋ ਕੋਣ ਬਣ ਗਿਆ 90 ਜਮਾ 120 ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ, ਦੇਖੋ 90 ਜਮਾ 120 ਬਣ ਗਿਆ 210। 210 ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 105। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਕ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 4.5 ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 4.5 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ R। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ R ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 105 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਸੇਮ ਵੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਇਹ 90 ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 105 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਣਨਾ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਆਰਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਆਰਕ ਹੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਉੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪਾ ਜਾਏਗਾ E ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਟੂ ਫਾਰਮ ਦੀ quadrilateral in which 3 angles are given and 2 sides are given। 2 ਸਾਈਡਾਂ ਗਿਵਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 4.5 OR ਤੇ MO ਜਿਹੜੀ ਆ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 3 ਐਂਗਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਹੁਫਲਕ ਦੇ 6 ਸਿਖਰ 12 ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਫਲਕ ਦੇ ਫਲਕ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ F ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿਖਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 6, ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਜਿਸ 12 ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ यूलर फार्मूला याद रखना है, F जमा B बराबर E जमा 2, ठीक है। ये फार्मूला लगाते हुए F की वैल्यू असी हुण कढ़ लैनी है। 6 ये सिखर दिते सी, किनारे दिते सी 12 ते 12 जमा 2 किन्ने हो गए 14, ठीक है। तो ये हुण असी किया 14 चों 6 जिहड़े आ माइनस कर देने, तुहानूं जिहड़े फेसिस है ने फलक जोड़े ने 8 प्राप्त होंगे, ठीक है। तो फलक इसका आंसर कितना आया 8। ओके, उस तो बाद अगला क्वेश्चन है, एक होस्टल में 100 विद्यार्थी हैं, उन्होंने भोजन की समग्री 20 दिन के लिए काफ़ी है। इस समूह में 25 विद्यार्थी होर आ जाण तां भोजन समग्री किन्ने दिन चलेगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनू बच्चों असीं हुण किस तरह करना है, आओ ये असीं सॉल्व करते हैं। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन को समझ के फिर करना हुंदा। सब तो पहला तुसीं इत्थे विद्यार्थी लिख लो, इत्थे विचों दिन लिख लो। विद्यार्थियों की गिणती जिहड़ी आ वो X1 100 है, तो उन्हां लई भोजन किन्ने दिन चल सकदा जे 100 विद्यार्थी हैं, 20 दिन। तो विद्यार्थियों इस समूह में जे 25 विद्यार्थी होर आ जाण, 25 विद्यार्थी होर आ गए मतलब 25 ऐड हो जाने हैं, तो यदा मतलब X2 कितना हो गया 125, ठीक है। तो Y2 किन्ने दिनां लई हुण खाना चलूगा, ये असीं फाइंड आउट करना है। मतलब जे 100 विद्यार्थी हैं तो खाना 20 दिन चल सकता है, हुण 125 विद्यार्थी हो गए तो फिर वो खाना किन्ने दिन चलूगा। ओबवियस आ बच्चों दिन घटणगे, इहदा मतलब ये एक उल्ट समान अनुपात की उदाहरण है। तो उल्ट समान अनुपात दे विच असीं फार्मूला की लगाने, X1 Y1 इक्वल टू X2 इंटू Y2। X1 की वैल्यू 100 आ गई, Y1 की वैल्यू 20 आ गई, X2 की वैल्यू 125 आ गई, तो Y2 असीं फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये की होगा 100 गुणा 20 बटा 125। जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे तो विद्यार्थियों तुहानूं 16 दिन प्राप्त होंगे। किस तरह सॉल्व करना है, देखो 25 पंजा 125 तो 25 चौका 100 आ गए, 4 पंजा 20, 4 चौके किन्ने हो गए 16। तो 16 दिन बच्चों ये खाना फिर होर 16 दिन खाना जिहड़ा चलूगा जेकर 125 विद्यार्थी उत्थे होणगे। इस तरह ये सवाल करना सी। आओ हुण असी नैक्सट साडा लास्ट सवाल हैगा 9th। ये बच्चों ग्राफ बेस्ड हैगा, तो ग्राफ बेस्ड कोई औखा काम नहीं हुंदा, ये सब तो सौखा सवाल हुंदा, इहनूं तां बच्चों सारे बच्चों ने करना हैगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ कि ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਪਮਾਨ, मतलब एक पेशेंट है हॉस्पिटल च एडमिट हैगा, तो नर्स ने बच्चे हर टाइम हर घंटे बाद ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਰੋਗੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਰੋਗੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਸੀ। तो विद्यार्थियों 1 बजे तापमान तुसीं देख सकते हो, ये बच्चों 1 बजे है, तो इत्थे दा तापमान जिहड़ा आ वो कितना बनदा 36.5, ठीक है। 36.5 डिग्री सैल्सीयस तापमान सीगा। रोगी दा तापमान 38.5 डिग्री सैल्सीयस कदों सी, 38 देखो हुण कित्थे आ, ये बच्चों 38 हैगा। तो ये तापमान कदों है, देखो कदों है दोपहर 12 बजे। तो इसका आंसर जिहड़ा है वो की आएगा दोपहर 12 बजे, मतलब 12 नून, ठीक है। तो उस तो बाद इस पूरे अंतराल विच रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही सी। वो 2 अंतराल जिहड़े समय दे किहड़े सीगे। तो विद्यार्थियों ग्राफ विच तुसीं देख सकते हो, इत्थे 1 बजे तो 2 बजे जिहड़ा ग्राफ सीधा हो गया, टैंपरेचर कितना बन रहा 36.5। तो विद्यार्थियों टाइम जिहड़ा वो तुहानूं 2 अंतराल ही पूछा है, कित्थों लैके मैं आंसर इत्थे लिख दिना 1 PM तो 2 PM के विचकार, ठीक है। तो तापमान उसका कॉन्सटेंट रहा, कितना रहा वो विद्यार्थियों 36.5 डिग्री सैल्सीयस, ठीक है। उस तो बाद 1:30 बजे रोगी का तापमान की सी। हुण 1:30 बजे बच्चों तापमान 1:30 भी 1 तो 2 के विचकार ही आना, इसका मतलब उसका तापमान 1:30 बजे जिहड़ा आ वो 36.5 डिग्री सैल्सीयस ही हैगा है, ठीक है। ਇਹਦਾ बच्चों एक एग्जाम पार्ट भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ कि वर्गीकृत कागज़ के उपर मतलब ग्राफ के उपर ਤੁਸੀਂ अंकित करना कि देखना है कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ पॉइंट ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੋ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ, ਜੋ ਕਿ 0 0 ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਹੈ, ਇਹ 2 ਹੈ, ਇਹ 3 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 4 ਹੈ, ਇਹ 5, ਇੱਦਾਂ ਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ 1, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3 ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏਗਾ 4, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, 4 ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ 1 ਮਤਲਬ x ਵੀ 1 ਤੇ y ਵੀ 1, x1 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, y1 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ A ਬਣ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ B1 2, ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ B ਵੀ x ਵੀ 1 ਹੈਗਾ ਤੇ y ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, C ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ 1 ਤੇ 3, ਤੋ 1 3 ਓਬਵੀਅਸ ਆ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1 4 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ D ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਓਕੇ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੋ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਰੇਖਾ ਸਮਾਂਤਰ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਓਕੇ, ਤੋ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ B ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ C ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।